What's up, guys? Welcome to the podcast. This is me, Sajeev from D20 Lab, and as usual, I have Manish Shahi with me, my partner in crime. And today, we've got guests. Let's keep it like this. While the rest of the Kathmandu is sleeping, Tamil stays awake. And today with us, I have two people responsible for that. Without further ado, let me introduce the first guy. He started as a model and was featured in various music videos, TV commercials, and even in a movie. Likewise, from being director, manager of various malls, events, hotels, organization, clubs, and the list goes on. And recently, directing and marketing Wave Magazine, Motors Nepal, and Platinum Club, along with regularly hitting gym, maintaining his body, social life, friends, families, and still looking sharp and handsome all the time. We have Mr. Manchin Shakya with us. Ladies and gentlemen, let me just welcome our first guest, Manchin Dai. Thank you so much, Sajeev. So Manchin Dai, like in the industry, people are asking Mhm. one question: Okay, does Manchin Shakya sleeps? He is. You realize, right? There is only 24 hours in a yes. day, and you have been able to pack all these stuff on a regular basis in that 24 hours, and also they are questioning, do you even sleep? Uh, Many of the time, I think that 24 hours is very less for me. Exactly. Right. And I think sometime when I wake up and think that I wish I could have 48 hours and more, like if one day is 48 hours, त्यस्तो uh, हुँदाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या अनि धेरैले सोध्छ पनि मलाई सो right, because मैले भने नि यति धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ तपाईँ होइन, lots and lots of things. You are involved in so many things, like you are involved in Ibiza, and now you are involved in Platinum as well. You do lots of yes. stuff. Like it is really hard to imagine ki then you are able to fit all those stuff in 24 hours itself. All right, so next guest we have, let's talk about him. He studied filmmaking at SAE Institute, managing clubs and lounge, and also founder and CEO of Solace Performing Arts, and currently director of operation at REEF Lounge and Bar, and CEO of the most hot and happening club in Kathmandu, LOD, a party animal and always looking fresh as a daisy, Mr. Robin Shrestha, ladies and gentlemen. Hello, Robin. Hello, Sajib. How are you? We are great, and we are more than happy that you were able to join us. Thank you so much, Robin Dai. Thank you And so much for again, inviting, bro. people also have people also have one question for you, Robin Dai. Mhm. They are assuming that you are a vampire. Is that true? Well, if vampire exists in these recent days, yes, I am. I would say. Like, Well, seriously, I right. mean, like So if there you is like, vampire हुन्छ नि छ भने लाइक सायद uh, होला म जस्तो लाग्छ मलाई पनि आफैलाई. you're the closest resemblance हुन्छ नि vampire सँग, because you are also as Manchin Dai. You have so many things fitting in your schedule. You Mhm. are a party animal, like I just said, and you almost work around the clock, and you still look like you still look fresh as a daisy every time. Every Mhm. time I see you. Thank you for the compliment. Actually, I mean, I try to. आफ्नो तरिकाले, I'm just living my life. That's what I would say. The way I want. And you're enjoying it to the fullest for sure. Exactly. Yeah. Sajib Bhai, All right. Uh-huh. Robin Bhai sings a song as well. गीत पनि गाउँछ एउटा छुट्यो मैले सोचिरहेको Okay. I used to. I Oh, used त्यो to. मैले छुट्याएछु. I used to sing, but recently, actually, okay, just भनिहाल्यो मनिषले ठ्याक्क कुरा गरिहाल्यो. I'm working on songs at the moment, actually. यो क्वारेन्टाइन यो लकडाउनमा चाहिँ. So let's be productive भन्ने कुरा Okay. सबैकोबाट आइरहेको छ. So at the same time, I'm Mm-hmm. doing my own things. I'm working with my gadgets and all those things like flying drones, Mm-hmm. अलिकति स्किल अलिकति polish गर्दैछु ड्रोन्सहरूमा. र at the Okay. same time, I'm working on some music. एक दुईवटा भाइहरूसँग कोलाबोरेट गर्दैछु एक दुईवटा गानाहरू. So hopefully, चाँडै नै I'll be bringing out some music for you guys. Actually, let's म hope. एउटा सानो सानो All right. क्वेसन म एउटा सानो इन्सिडेन्ट म जोइन गर्छु Uh-huh.
पुरानो कुरा हो नि, Uh-huh. म आई वाज इन अ ब्यान्ड के पहिला। Mhm. अनि रविन दाले त अब त्यो रेकगनाइज गर्नु भएन होला, बिर्सिन सक्नु भयो होला, धेरै पहिलाको कुरा हो। अनि अब रिफमा चाहिँ के भयो भने मेरो साथीले ब्यान्ड पर्फर्मको लागि रिफमा चाहिँ ट्राई गर न भन्यो कि। अनि म चाहिँ ब्यान्ड मेम्बरसँग गएँ रिफमा। माथि जाँदाखेरि चाहिँ स्टेजमा एकजना ह्यान्डसम मान्छे पुरा गीत गाइरहेको थियो क्या। अनि त्यसपछि मैले कोसँग कुरा गर्ने हो भने रविन दाईसँग भने, खोइ रविन दाई कहाँ हुनुहुन्छ भने स्टेजमा गीत गाइरहनु भएको छ अरे। Yeah, I do that for fun actually. Not a very professional singer though, you know. Uh-huh. I'm a fun loving, like Uh-huh. it's just I sing for my own, like just to make people happy. That's it. दाईको गीत Uh, अब धेरै थाहा छैन होला। दाईको गीत इमेज च्यानलको टप अफ द पप होइन रविन दाई? Oh. यसमा लगभग 4 5 विक्स नै टपमा आएको थियो क्यारे फर्स्टमा। Oh, that was long time. Like that was. लङ टाइम भयो। Oh, अहिले भन्यो त्यो year भन्नाले ओहो रविन्द्र त्यो अति त बुढो रहेछ भन्ला धेरैजना होइन। मान्छेले थाहा छैन, त्यो इयर नहोस् त्यो होला। Exactly. Years back. अनि त्यो चाहिँ इमेज च्यानलमा एक्चुअली हो, yeah, uh, right, true. के फरक पर्नु, भ्याम्पायर कहिले बुढो हुँदैन। That's uh, true. yep, All yep. right. So that means like that was 200 years back भनौँ न त्यसै। Okay. So that is a big news for our listeners, eh? Mhm. Very soon, you guys will be listening to a new song by Rabin Shrestha exclusively, and this is announced in our channel only. Oh, Yeah, wow. Stay exclusive. tuned, Yeah, guys. exactly. This is the first time I'm talking about it actually. So, Robin Dai and Manchin Dai, you guys have known each other for a long time, have you? Very long time I think. Very, very long time, exactly. I think, I don't know, त्यो फेरि अहिले पनि भन्यो नि त्यो 200 years back भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ होइन। हामी Yeah, लगभग यो इन्डस्ट्रीमा 0 नै थियो। yeah, exactly. Uh-huh. I mean, we're doing so many things. Manchin modeling गरिरहेको थियो म, I don't know, हामी travel Mhm, ट्रेकिङ एजेन्सी चलाइरहेको थिएँ, लाइक म्युजिकहरू बनाइरहेको थिएँ। सो mhm, लाइक इट वाज हुन्छ नि भर्खरै त्यो एक्सप्लोर गर्दै थियौँ हामी, हुन त अहिले पनि एक्सप्लोरै गरिरहेछौँ होइन, तर त्यतिखेर चाहिँ एकदमै हुन्छ नि बिगिनर्स इन uh-huh, एभ्रिथिङ। मान्छे भर्खर मोडलिङमा uh-huh, एकदम स्ट्रगल गर्दै थियो, म आफ्नो मेरो म्युजिक करियरमा मेरो आफ्नो पढाइमा गर्दै थिएँ। सो आई uh-huh. थिङ्क या द्याट वाज लाइक अनेस्टली भनेर मेबी आई डोन्ट नो 25 years आई थिङ्क, इफ आम नट रङ 20 to 25 years होला होइन मान्छे। हुन्छ त्यति नै म नै होला। 25 years हो बल्ल। Okay. अब रविन दाईको एज त धेरैले So थाहा a थियो, मेरो long पनि time एज थाहा back. हुने भयो कि। मान्छे बिचरा बाटोमा लुकुर हिँडेर मैले हात समातेर हिँड्थ्यो टाइपको भन्नु पर्यो अब त यार। त्यति बेला चाहिँ म सानै थिएँ फेरि। So, Robin Dai, like Robin Dai and Manchin Dai, like you guys just said, and then Robin Dai, you were you started in music career, you did a lot of stuff, right? Mhm. And Manchin Dai was in modeling, he even starred in a movie and stuff. How did you guys came into clubbing business? How did you start managing clubs and like let's say doing all these managing all these big venues? रविन दाई स्टार्ट गर्नु। Okay, Robin Dai. क्लबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुली नेभर थट अबाउट इट, लाइक हुन्छ नि बिफोर आई लेफ्ट। म चाहिँ नेपाल छोड्नुभन्दा अगाडि कहिले सोचेको थिएन नि। आई वेन्ट, आई मिन स्टडिङ अब्रोड, सिङ्गापुरमा पढ्दै थिएँ अघि, एज यु मेन्सन अबाउट माई फिल्म स्टडिज एन्ड अल दोज थिङ्स। सो आई वाज डुइङ माई फिल्म स्टडिज एट द सेम टाइम, लाइक विदेशमा हुँदाखेरि यु टेन टु डु सम पार्ट टाइम जब्स एन्ड अल दोज थिङ्स। एन्ड आई वाज एट द सेम टाइम आई वाज डुइङ टुरिज्म म्यानेजमेन्ट पनि गरिरहेको थिएँ। So it was basically kind of Mhm, training session थियो, OGT थियो, and I started going through the restaurants and all these things. So basically त्यतिखेर एकदम इन्ट्रेस्ट जाग्यो त्यहाँनिर, हुन्छ नि ओ वाउ, आई मिन रेस्टुरेन्ट बिजनेस त्यतिखेर नेपालमा एकदमै हार्ड, भेरी रेयरली राम्रो रेस्टुरेन्ट्सहरू थियो। सो म बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ आई कुड सी लट mhm, अफ डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ रेस्टुरेन्ट्स, हुन्छ नि कुजिन्सहरूमा भनौँ, स्टाइल्सहरूको इन्टेरियर्स एन्ड अल दिस, दे वर वर्किङ इन अ डिफ्रेन्ट लेभल, अर्कै लेभलमा थियो। सो त्यतिखेर एउटा दिमागमा थियो आई वान्ट टु हेभ माई ओन रेस्टुरेन्ट इन ब्याक इन नेपाल भन्ने एउटा दिमागमा चाहिँ जहिले पनि थियो कि मलाई। सो आई युज टु कम एभ्री टाइम नेपालमा आउँदाखेरि त्यतिखेर अलिकति सिचुएसन्सहरू त्यति राम्रो थिएन, पोलिटिकल सिचुएसन अलिकति गाह्रो थियो। सो वेन आई केम ब्याक इन 2012, इट वाज इन 2011को लास्टमा आएको थियो। सो 2012मा आई मिन आई हेभ कपल अफ माई फ्रेन्ड्स, जस्तै रुदीप भन्ने साथी छ मेरो, मनिष भन्ने साथी छ, 4-5जना साथी हामी बसेर कुरा गऱ्यौँ। सो दे वर अल्सो इन्ट्रेस्टेड। मलाई चाहिँ अलिकति आइडिया कलेक्ट गरेर आएको थिएँ, बिकज मलाई चाहिँ नेपालमा रेस्टुरेन्ट खोल्नु छ भन्ने खालको दिमाग भइसकेको थियो। सो द्याट वाज वेन वी डिसाइडेड अबाउट रिफ एक्चुली।
Mhm. रिफबाट खोलौँ वे बेसिकली एज अ लाउन्ज अलिकति इन्टेरियरलाई फोकस गरौँ अलिकति सबै चिजमा फोकस गरेर अलिकति एउटा इन्टरनेसनल लेभलको बनौँ भन्ने खालको प्लानले चाहिँ रिफ खोल्यौँ अनि रिफ खोल्दा खोल्दा यु नो नि इट्स मोर अफ एडिक्सन जस्तो रहेछ कि यो लाइन भनेको चाहिँ सो देस मनी देस हुन्छ नि अब इट्स यो अँ, प्यासन हुन्छ नि मेरो चाहिँ मोर आई वाज फलोइङ माई प्यासन एन्ड माई इन्ट्रेस्ट सो त्यो फलो गर्दा गर्दा यो बिजनेसै भयो होइन सो अन टप अफ द्याट अनि त्यो एउटा कसो नि त्यो एक्सप्लोर गर्दा गर्दा अलिकति यसलाई एक्सप्यान्ड गरौँ भन्ने हुँदो रहेछ सो द्याट्स वेन इट केम हुन्छ नि रिफ गऱ्यो त्यसपछि कर्म गऱ्यो कर्मपछि फेरि अनि एलओडी गऱ्यो सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड एक्चुली मेन्सन अनि मन्चिन दाइ? ओके। अब मेरो कुरा गर्नुपर्दाखेरि पहिला लगभग म मल्सहरू हेरिरहेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि मेरो इलेक्ट्रोनिक पसलहरू थियो होइन, मोबाइल पसलहरू थियो। सो मलहरूमा मैले मोबाइल पसलहरू इलेक्ट्रोनिक पसलहरू राख्न थालेँ र पसल सुरुमा चल्यो 1-2 वर्ष। त्यसपछि मलले धेरै पैसा लिए जस्तो फिल भयो क्या। अब धेरै सोचिसकेपछि मैले चाहिँ के सोचेँ, यो Mhm. मलहरूलाई धेरै पैसा मैले बुझाएँ जस्तै रेन्ट दिएको होइन, धेरै पैसा कमाएँ भन्दा पनि धेरै पैसा बुझाएँ जस्तो फिल भएर अब मलसँग चाहिँ म पैसा लिन्छु भनेर मलतिर फोकस गरेँ कि मैले। त्यसपछि सिभिल नाइस मल स्टार्ट गरेँ होइन, सिभिल मल स्टार्ट गरेँ, त्यहाँको अँ, मार्केटिङ हेर्न सुरु गरेँ। त्यसपछि फेरि अरू मलहरू सुरु गरेँ मैले। त्यसपछि मलमा सुरु भयो। त्यसपछि मैले म्युजिकहरू पनि मान्छेहरूलाई इन्टरटेनिङ गर्ने चिजहरू के छ भनेर भन्दाखेरि म्युजिक हो डेफिनेटली फर्स्टमै आउने। सो मैले म्युजिकलाई समात्ने गरेर मैले ठाउँ ठाउँमा अरू ठाउँहरूमा पनि प्रोग्राम्सहरू गरेँ होइन, म्युजिकल प्रोग्राम्सहरू गरेँ। त्यसपछि अरू म्यानेजिङहरू गरेँ। मार्केटिङ हेर्छु भनेर मैले कहिले पनि लाइफमा सोचेको थिएन म मार्केटिङ गर्छु होला भनेर होइन। तर म पछि गर्दै गएपछि मार्केटिङ अब मलको मार्केटिङ भयो, आर्टिस्टहरू म्यानेज गर्नेदेखि प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नेदेखि हुँदाहुँदै पछि बिस्तारै एउटा चपस्टिक्स भन्ने कुमारीबारीमा रेस्टुरेन्ट थियो। त्यहाँ पनि मैले प्रोग्राम कुनै एउटा mhm. 1-2वटा प्रोग्राम गरिरहेको थिएँ र त्यहाँ एउटा प्रोग्राम गर्दै गरिराख्ने बेला कुनै ओकेजन नै थियो अनि रविन दाईको बर्थडे थियो होला सायद त्यति बेला। अनि रविन दाईको साथीहरू लिएर आउनुभएको थियो। ओके। रविन दाई याद छ? या फर्स्ट आई डु रिमेम्बर हो अँ, याद अनि त्यति छ बेला रिफ रविन दाई बनाउँदै रिफ बन्दै थियो हाम्रो भर्खर बन्दै थियो, तपाईँ रिफ चाहिँ बन्दै थियो। अनि त्यहाँ गर्दा गर्दै त्यसपछि रविन दाई आउनुभयो साथीहरूसँग, रुदिप दाईहरू अरू सबै साथीहरूसँग। अनि ल हाम्रो थमेलमा यस्तो यस्तो बनिरहेछ, यु हेभ टु बी देयर भनेर मलाई पनि त्यति बेला भन्नुभयो। मैले त्यति बेला ओके हुन्छ भनेर Mhm, मैले नर्मली भनेँ। पछि रविन दाईले ल बोलाउनु भयो। त्यहाँ गएर mhm. हेर्ने बेला इट वाज यस्तो मजाको थियो कि त्यो ठाउँ होइन। लगभग त्यहाँ बनिरहेको थियो होइन ठाउँ होइन रविन दाई? हो राइट राइट बनिरहेको थियो। अनि त्यसपछि मनिषलाई थाहा छ कि छैन, म पनि रिफमा थिएँ नि। हो एक्चुली मन्छिन डे वानदेखि नै रिफमा थियो एक्चुली डे जिरोदेखि नै रिफमा थियो भनौँ न होइन सो बेसिकली हाम्रो त्यो कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि फेजदेखि नै थियो ऊ। र इट एक्चुली मन्छिन भएर मलाई धेरै सजिलो भएको थियो भेरी अनेस्टली भन्यो भन्दाखेरि रिफ चलाउनलाई चाहिँ किनभने इट्स एकजनाले गर्न सक्ने काम थिएन सो बेसिकली इट वाज बेसिकली टिम वर्क मन्छिनले म्यानेजमेन्ट गरिदिन्थ्यो मलाई आर्टिस्टदेखि लिएर इभेन्ट्स प्लान गरिदिन्थ्यो म आफै हुन्छ नि सो वी युज टु सिट टुगेदर हामी एक्चुली बिहान दिउँसोदेखि नै बस्थ्यौँ प्लान गर्थ्यौँ धेरै प्रोग्राम्सहरू पनि गऱ्यौँ धेरै सँगै धेरै इभेन्ट्सहरू बेसिकली त्यो 3 महिना इभेन्टको त आइडियाजहरू 3 महिना त हामी यत्तिकै पनि बसेका छौँ, स्टाफहरू एक्ज्याक्टली हामी मात्र बसेर। मैले म गीत गाउँथेँ मन्छिन मैले पनि सुन्ने गाएको छु सुन्ने त्यहाँ। हुन्थ्यो मेरो एक्ज्याक्टली म स्टेजमा हुन्थेँ मन्छिन सुन्ने हुन्थ्यो मलाई त्यसपछि इट वाज पनि फन या सो द्याट वाज द हाम्रो ओपनिङ डेजहरू बिगिनिङ डेजमा चाहिँ एक्चुली अहिले भन्दाखेरि रेस्टुरेन्ट बिजनेसमै भन्दाखेरि लाइक बेसिकली मन्छिन र मैले हामी वी स्टार्टेड काइन्ड अफ टुगेदर नै भनौँ न मैले कार्ड राख्ने काम गरेँ, Mm. बाल्न चाहिँ रविन दाईले बालिदिनु भयो भन्न। सकियो होइन? खतरा डाइरेक्ट है अब फेरि अनि मन्चिन दाइ, इन योर केस हुन्छ नि यु यु तपाईँको मुभी कति रिलिज भयो? एउटा चाहिँ एउटा मात्र हो मैले हेरेको 2016 मा। थिएँ जुन चाहिँ युट्युबमा डबल आइसक्यो एउटा हो। उम्, सो लाइक हाउ डिड यु लाइक जुन मुभी तपाईँले खेल्नु भने लाइक हाउ डिड यु गाट इन्टु द्याट मुभी बिजनेस? तपाईँले मोडलिङ त गरेर हुन्छ एन्ड यु लुक लाइक मोडलिङ इज भेरी अभियस यु यु yes, यु हेड जिम यु लुक फिट मोडलिङ इज उम्। भेरी अभियस फर यु होइन हाउ डिड यु गेट इन्टु मुभी बिजनेस एन्ड हाउ डिड यु वेन डिड यु थट कि आई क्यान बी एन एक्टर भनेर चाहिँ? अब यो मुभीको प्रपोजल पनि मलाई रिफमै मेरो
कुरा भएको थियो फर्स्ट कुरा होइन। अनि रिफमै कुरा Uh-huh. भएको थियो अब पहिलादेखि गरिरहेको थियो अलिअलि कुरा मलाई अफरहरू त आउँथ्यो तर पनि मैले चाहिँ Uh-huh. मेरो कप अफ टी होइन जस्तो फिल गरेर मैले चाहिँ त्यति इन गरेको थिएन। तर पछि बिस्तारै गर्दै गऱ्यो र हामीले मैले मुखौटामा अलिकति फेस गरेँ होइन। Oh, right. That was the Mhm. first movie in त्यतिखेर पनि एक्चुअली हाम्रो मेरो हाम्रो प्रोडक्सन थियो सो त्यतिखेर पनि मन्चिन वाज देयर इन लाइक होल हाम्रो त्यो मुभी मेकिङ प्रोसेसमै मार्केटिङदेखि लिएर हरेक चिज प्रोसेसमै थियो। राइट राइट गो हेड अनि मन्चिन। अनि त्यसपछि मुखौटामा अलिकति फेस गरिसकेपछि मैले मुभीहरू आउन थालिसकेपछि एउटा राम्रो ब्यानर आएपछि मैले त्यसलाई किन वेस्ट गर्ने भनेर मैले चाहिँ त्यसको स्क्रिप्ट पढेँ। राम्रो मेरो रोल पनि राम्रो थियो, ब्यानर राम्रो गर्न लागेको थियो, राम्रो कन्सेप्ट थियो भनौँ न। एउटा मुभी इन्डस्ट्री नै अलिकति Mhm. अपलिफ्ट गर्ने भन्ने हिसाबले जानला भएकोले अनि त्यसपछि मलाई अफर आइसकेपछि लेट्स डु इट। किन अब म मोडलिङमा भइसकेको छ होइन। अब नेक्स्ट Mhm. चाहिँ मुभी पनि गर्दाखेरि राम्रो हो भनेर मैले त्यसमा चाहिँ सुरु गरेँ, ओके गरेँ भनौँ न। Okay. अनि भर्खर रविन्द्रले मुखौटाको बारेमा कुरा गर्नुभयो। आई थिङ्क मुखौटा वाज प्रोड्युस बाई रिफ इन्टरटेनमेन्ट होइन दाइ? राइट राइट हो। सो द्याट वाज बेसिकली हाम्रो त्यो पनि एक्चुली एकदम त्यसको पनि इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी एक्चुअली। अब यो स्टोरीहरू भन्न थाल्यो भने त आई थिङ्क तिम्रो पोडकास्ट इट विल गो फर लाइक 48 hours होला सायद होइन। सो लेट्स मेक इट सर्ट किनभने यो ब्रिङिङ अल दोज हुन्छ नि त्यो पुरानो चिजहरू विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अहिले कुरा गर्दा एकदम रमाइलो। त्यतिखेर हेक्टिकनेस थियो हामीलाई एकदमै गाह्रो थियो। इट वाज नट इजी बिकज रेस्टुरेन्ट पनि गाह्रो थियो, मुभी पनि गाह्रो थियो। सो रेस्टुरेन्ट एक्ज्याक्टली रेस्टुरेन्टमा हुन्थेँ 12 बजीसम्म रेस्टुरेन्टमा हुन्थेँ। 12 बजी पछाडि फेरि सुटिङमा जान्थेँ म लाइक हुन्छ नि। सो मुखौटाको पनि एउटा अघि नै मान्छेले कुरा आएछ मुखौटा वेन वी थर अफ मुखौटा पनि हामीले एउटा अब इट डिडन्ट वर्क इन सम वेज आफ्नो ठाउँमा छ तर जुन चाहिँ हामीले गरेको छ अलिकति रेभोल्युसनै ल्याउन म्युजिक मुभी इन्डस्ट्री पनि नेपाली मुभी पनि यस्तो खतरा बन्न सक्छ है इन टर्म्स अफ क्वालिटी इन टर्म्स अफ हुन्छ नि एभ्रिथिङ राम्रो बनाउन सक्छ भन्ने त्यो कन्सेप्टमा स्टार्ट गरेको हो खास मुभी पनि होइन। आई मिन टेक्निकली इट वाज रियली गुड मुभी। अब मेरो आफ्नो मुभी भएर भन्दिनँ तर इट रियली वाज अ भेरी गुड मुभी टेक्निकली लाइक विथ हुन्छ नि टाइमिङ ठिक भएन जस्तो लाग्यो है मलाई। क्यामेराको मेरो कुरा पनि गरौँ त्यो होइन मलाई पनि थियो या क्यामराजको कुरा गरौँ साउन्डको कुरा गरौँ टेक्निकल वेजमा इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ मुभी। तर आई थिङ्क वी ह्याड लिटल बिट फ्लज हाम्रै पनि। आई वन्ट से टाइमिङलाई मात्रै दोष दिनँ टाइमिङ पनि एउटा आफ्नो ठाउँमा छ र इन द होल प्रोसेस हुन्छ नि सर्टिन सबै चिज पर्न आउँछ त्यो टिमदेखि लिएर मार्केटिङदेखि सबै चिज पर्न आउँछ। सो आई थिङ्क वी फेल इन फ्यु थिङ्स लाइक स्क्रिन प्लेमा म आफैले देख्दा चाहिँ त्यो मुभीको स्क्रिन प्ले चाहिँ इट वाज अलिकति जुन चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो भएन। सो त्यसले गर्दा अलिकति इट इन वर्क बट देयर आर पिपल हु हेज लाइक मुभी हेरेर मान्छे मन पर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ या भेटेको छु। अलिकति डिफ्रेन्ट थियो अलिकति क्राइम अलिकति डार्क मुभी हो। सो त्यति सबैलाई पचेन त्यो मुभी चाहिँ एक्चुअली भनौँ न काठमाडौँमा चाहिँ। तर त्यो टाइम रिफ चाहिँ इन्टरटेनमेन्टले गर्न खोजेको फर्स्ट टाइम फर द फर्स्ट टाइम ट्राई अब आँटेको भनौँ न त्यत्रो स्टार कास्ट लिएर अहिलेसम्मको अहिले मैले याद भएको अनुसारले फर्स्ट मुभी जस्तो लाग्छ है। हो अनि अघि नै मान्छेले अहिले भने त्यो मुभी चाहिँ अलिकति टाइमभन्दा अलिकति अगाडि हामीले निकाले हो कि जस्तो फिल हुन्छ किनभने त्यतिखेर मान्छेलाई त्यो कस्तो खालको मुभी चल्थ्यो भने त्यतिखेर पुरा त्यो डाँडामा गीत गाएर हुन्छ नि ल ल ल ल टाइपको गाना चल्ने बेला मुभी सफा चलाइरहेको क्लियरवाला के त्यो अँ क्लियरवाला हुन्छ नि भिडियो हामी क्लियर। हो हामीले चाहिँ अलिकति डार्क अलिकति एक्चुली यसलाई नोर लाइक जनरको कुरा गर्दा नोर जनरको हो अलिकति डार्क मुभी हो अलिकति क्राइम त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति त्यो रेगुलर मुभी हेर्ने मान्छे अलिकति नपच्या हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई त्यतिखेर चाहिँ। Actually, when I watched that movie, I love the storyline of that movie, Mukhota, Oh, and did you watch the it? acting of. I watched it long time back then. Wow. Actually, I first of all, a friend of mine recommended me that movie because it was a gangster story, and Oh. पछि अलि बच्चा बच्चा थियो नि त हामी and पछि we were very fascinated with gangsters and and a friend of mine recommended to me and I was first of all the Saugat Mallako जुन hairstyle थियो नि I found that funny Right. but the character he was like he had a psychopathic gangster type of character he had Oh. which was like and he did a great job. I think the He- storyline was great and like you said maybe it was released like very before, let's say it was not the right time to release that movie yeah, but and I I think like that movie.
Thank you so much. And Thank you. actually, there was rumors of this Mukhota 2 being released as well. Was there any I talks of knew you that? were going to talk about it. यो rumors भन्न चाहिँ मलाई no actually हामीले uh, मुभी बनाउँदाखेरि मुभी सकिँदाखेरि we already had a plan actually मोरा टु पनि बनाउने भन्ने खालको चाहिँ uh, कुरा ननिस्केको होइन होइन तर अब uh, अब जुन चाहिँ लगानी गरेको 10% पनि नउठेपछि लाइक आवर टिम हो हाम्रो uh, रिफाइनेरीको टिम वी वर लाइक सो एउटा त्यो फ्रस्ट्रेसनमै पुग्यौँ कि हुन्छ नि बिकज इट वाज uh, त्यतिखेरको लागि एकदम हाई बजेटेड मुभी वान अफ द हाइएस्ट बजेट मुभी थियो त्यतिखेरको लागि त्यो 2014सम्मको लागि चाहिँ आई थिङ्क वी स्पेन्ड अलमोस्ट 1.5 crores अन द्याट मुभी विच वाज लिटरली भेरी okay. त्यतिखेर 30-40 लाखमा मुभी बन्ने टाइममा हामी त्यति खर्च गरेर बनायो सो Definitely. अनि त्यसको त्यो हुन्छ नि त्यो सर्टन पर्सेन्ट पनि नआउँदाखेरि वी अल वेयर लाइक हुन्छ नि एकदमै त्यो एउटा डिप्रेसन भनौँ एउटा फ्रस्ट्रेसन मोडमै गइसकेका थियौँ हामी सो त्यसले गर्दा आई थिङ्क लाइक अलिकति मात्र हुन्छ नि त्यो एउटा ब्रेक इभनमा मात्र आएको भए पनि वी डेफिनेटली हेभ गन फर लाइक हुन्छ नि अदर कपल अफ मुभिज होला या सेकेन्ड पार्टदेखि अर्को पनि बनाउँथ्यौँ होला अनि फेरि मान्छेको गाली पनि खानु मन थिएन मलाई एक्चुअली त्यो मुभी बनाएर गाली खाइसकेको थिएँ सरी मान्छेको अर्को कुरा अनि यो मुभीको भनेको चाहिँ ब्रेक इभन आउँथ्यो मुखौटा चाहिँ होइन मैले दुईवटा मुभी हेर्ने बेला चाहिँ मुभीको डेट रिलिज निकाल्ने जस्तो गाह्रो चाहिँ बिहाको वर्तमान अथवा के कुनै पनि त्यो राम्रो ओकेजन को डेट निकाल्नुभन्दा एकदमै गाह्रो कुरा हो कि यो टाइम निकाल्नु त्यतिखेर वर्ल्ड कप सुरु भएको थियो है मान्छे वर्ल्ड कप मुभी अर्को कुनै थियो एबिसी होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि एक दुई हप्ता ग्याप हुन साथै त्यो एक हप्ता पनि नचल्दियो कि हाम्रो प्रब्लम भएको अनि मलाई चाहिँ त्यो दुईवटा मुभीले गर्दाखेरि मैले त्यो थाहा भयो क्या मुभी चाहिँ एटलिस्ट ल्याउने हो भने चाहिँ यो कुनै पनि चिजहरू ल्याउनु भएन क्या ओकेजनहरू न अर्को हिन्दी मुभी अलिक कुनै होइन राम्रो मुभी नराम्रो मुभी भए पनि हिन्दी मुभीले बिट गर्ने रहेछ कि अहिलेलाई त्यति बेला भनौँ न Asti, last week itself, we had let's say up and coming director. Probably jazz movie, jazz production, or let's say Bob one movie. सुन्नु भएको थियो त? I have. त्यो controversy भएको थियो नि पुरै. Right. We had his director over last week, and we are talking about the same thing. जुन चाहिँ यो ट्रेन्ड सेटर यो के अरे जस्तै राम्रो मुभी बनाए पनि एउटा सर्टेन ट्रेन्ड भएको मुभीले नै क्यापिटलाइज गर्ने खालको वी ह्याड डिस्कसन अबाउट द सेम थिङ एज वेल कमर्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने भने चाहिँ अहिले भनौँ न मैले कमर्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने भने देयर मुभिज क्यान बी मेड कि हुन्छ तर अब हामीलाई आफूलाई पनि मन पर्नु पर्यो नि भन्ने कुरा कि इफ आई एम बिङ अ मेकर मलाई पनि त चित्त बुझ्दो त केही हुनु पऱ्यो नि कमर्सियल पैसै कमाउने मात्र बनाउन त होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई मुभी इट हेज टु ह्याभ समथिङ होइन सायद त्यो मात्रै भइदियो मैले भने लाइक उनीहरू फर इक्जाम्पल देयर मुभिज लाइक छक्का पन्जाहरू भनौँ लाइक धेरै अरू मुभिजहरू छ कमेडी उसमा होइन देयर डुइङ गुड किनकि द्याट्स प्योर कमर्सियल मुभिजहरू क्या हुन्छ नि तर आई थिङ्क अब मुभी मेकर सबै मुभी मेकरले त्यो मात्र सोच्ने हो भने त्यो क्रिएटिभनेस भन्ने चिज हुँदैन क्या होइन त्यो एउटा जनर भन्ने कुराहरू हुँदैन क्रिएटिभनेस भन्ने कुराहरू हुँदैन धेरै चिज हुँदैन सो आई थिङ्क लाइक देयर हेज टु बी द ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ होइन त्यो ब्यालेन्स गर्न खोज्दाखेरि कहिले कहिले त्यो डिसब्यालेन्स हुन जाने मात्र रहेछ कि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मलाई कस्तो हुन्छ नि मलाई मुभी बनाउनु मलाई लाइक अघि भने जस्तै अलिकति डार्क मुभी अलिकति के ग्याङ्स्टर्स मुभी बनाउनु मन लाग्छ तर त्यो कमर्सियलसँग चाहिँ अलिकति मिलाएर बनाउनै पर्ने रहेछ क्या आफ्नै सोचमा मात्र बनाउनु थाल्यो भने सो त्यहाँ चाहिँ डिसब्यालेन्स हुन गएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Right, exactly. So coming back to point, like we now know the story of REEF, how it became REEF, and like how you guys were involved on this. And I wanted to ask Manchin Dai, about Ibyza. You were involved with Ibyza from the beginning itself, right? Yeah. So how did you jump to Ibyza and like how, let's say, Ibyza, from what I remember when it first launched, it was advertised as discotheque. Another thing. Yes. है सो बिकज अफ डिस्कोथेक जुन चाहिँ यो नाम थियो नि इट हेज बिन गन फर सो लङ नि त बिकज इट वाज डिस्कोथेक ब्याक इन द 60s and 70s द ग्रुभी टाइम अनि त्यसपछि हुन्छ नि आई क्लब एन्ड अल दोज अदर क्लब स्टार्टेड कमिङ and everybody is using club as their name, okay? But Ibyza came back to the scene and it advertises itself as discotheque, right? How did you get involved with Ibyza and like all this stuff, if you can talk about it? यस्तो छ अब डिस्कोथेक अब म चाहिँ त्यहाँ इबिजामा हुने बेला बिल्ड हुने बेला सुरुको 10-20% बेला म थिएन होइन त्यसपछि म गएको थिएँ
त्यति Okay, बेला okay. इभिजा Uh, रेजिस्टर गर्ने मेरो पार्टनर्सहरू जो छ रेजिस्टर गर्ने उहाँहरूले चाहिँ इभिजा लाउन्ज इभिजा डिस्कोटेक भनेर राख्नुभयो। सो आफ्टर oh, okay. त्यो भइसकेपछि मान्छेलाई के भयो भन्दाखेरि त्यो नामले लगभग हामीले 1 वर्ष चलायो होला, म्याक्सिमम् 1 वर्ष जस्तै त्यस्तै चलायो होला। सो आफ्टर द्याट मैले के डिसाइड गरेँ, मान्छेहरूले कतिले त चेक इन गर्न पनि मन नलाग्ने, यत्तिकै थमेल भनेर मान्छेले सोच्थ्यो। अलिकति कन्सेप्ट चेन्ज भइरहेको Uh, बेला झन् मान्छेहरूले त्यहाँ आउने बेला पनि चेक इन गर्दैन थियो। जे चेक इन गर्नेहरू okay. त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। चेक इनै नगर्ने किन नगर्ने भनेर मैले रिसर्च गर्ने बेला त्यसपछि मान्छेले नामको कुरा गरेँ कि त्यो नामको कुरा भइसकेपछि मैले Oh, इभिजा लाउन्ज एन्ड बार भनेर राखेँ, त्यसलाई चेन्ज गरेँ। त्यो uh-huh. मान्छेहरूले त्यसपछि मान्छेले इभिजा मात्र नाम लिन्थ्यो, इभिजा लाउन्ज मात्र, त्यो डिस्कोटेक भन्ने नै गइसकेको थियो। Uh, डिस्कोथेक हुन्छ नि एक टाइममा त थियो होला बट स्टिल बट बिस्तारै बिस्तारै डिस्कोथेक द्याट त्यो नेम पुरा नै इराडिकेट हुँदै थियो नि त। उम्, सो वेन इबिजा केम आउट एन्ड इट स्टार्टेड एडभर्टाइजिङ एट डिस्कोथेक आई वाज अलिकति हुन्छ नि कन्फ्युज के हो त्यो किन त्यो चाहिँ हो चाहिँ के हो भनेर। पार्टनरहरूको रेजिस्टर गर्ने बेला अरू नपाएर त्यो राखेको भन्ने कुरा आएको थियो र त्यो अँ, अँ, रेजिस्ट्रेसन हाम्रो त्यही नै छ र अब नाम मह्म, हामीले त्यही नै नाम राखेर अहिले चेन्ज गरेछौँ। मह्म। So जस्तै Ibiza when it came to the scene अलिकति हुन्छ नि one of it was big के अरे one of the big let's say clubs in उम्, Tamil itself and हजुर। now it is let's say LOD has overtaken almost उम्, LOD is the biggest and baddest meanest clubs in उम्, Kathmandu Nepal itself होइन अनि so let's say once you moved on from Ibiza दाइ you started Platinum होइन and I believe Platinum was just open maybe a couple of days or couple of weeks before this lockdown happened है 1 month, maximum 1 month. We maximum just month. did soft opening अनि अब ग्रान्ड ओपनिङ गर्ने Mm, सोच्दा सोच्दै इट केम इन्टु लकडाउन। yeah. So how did that hit you हुन्छ नि like because I'm sure when you open a club and platinum जो जुन त पुरानो platinum थियो नि त it is the same platinum which is being rejuvenated है। यस योभन्दा एकदम फर्स्टमा जुन जुन सुरुमा खोल्नु भएको थियो प्लेटिनियम भनेर उहाँहरू चाहिँ थियो, बिचको जुन Mhm. पार्टनरहरू उहाँहरू चाहिँ छैन। सुरुमा जुन Oh, स्टार्ट oh. गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ छ यसमा। Mhm. Alright. So then you like let's say when you open a club, there are sustainable investments going on. Right? There are उम्, certain big plannings हुन्छ उम्, दुनियाँभरि you almost plan for for a year or so, उम्, and suddenly lockdown happens and all those planning goes to vain. All those investment just is stuck over there. उम्। So like how are you guys coping with it? Like what are you planning? How do you think the future holds for platinum? अब यस्तो छ, मलाई त ओपनिङ नभएको चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो, किनभने मान्छेले लगभग टेन Mhm, 20%ले मात्र थाहा थियो होला होइन। सो okay. मार्केटमा म जान गइसके पनि एकदमै मजाले गइसके पनि थिएन, मेरो सबै होमवर्क भइरहेको थियो। सो आई Mhm, थिङ्क वर्ल्ड अहिले नै एन्ड भइसकेको छैन होइन। सो टाइम definitely, लाग्ने छँदैछ। definitely. यो सबै चिज अब केही कुरा पनि सर्टेन हुँदैन होइन, कुनै पनि कुराहरू त्यो Mhm, भइराख्दैन, यो चिज गइहाल्छ। सो त्यो mhm, सकिसकेपछि फेरि क्लब इन्भाइरोमेन्ट, क्लब सिनहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। सो mhm. त्यो अनुसारले त्यही अनुसारले कोप गर्दै जान्छ। Mm. So yes, talking about club scene, होइन Robin, like I Mhm. want to talk just the LOD. LOD came to the scene and being the biggest club and and like I said, हुन्छ नि, it is the biggest, meanest and baddest club right now in the town. There is no other club which can compete with LOD. Mhm. And Thank you. पछि I found out कि LOD it is an international chain, is it? No, 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 It's exactly. No, no. You actually think questions are do there. No, it's not international chain at all. uh, Actually, त्यो okay, एउटा कोइन्सिडेन्टली नाम मिल्न मात्र आएको हो। एक्चुली एलओडी होइन लर्ड right. अफ द ड्रिङ्क्स भन्ने चाहिँ एउटा इन्डियामा चाहिँ इट्स नट अ क्लब एट अल, Uh-huh. उहाँहरूको चाहिँ रेस्टुरेन्ट्स बिजनेस Okay. हो। सो इट्स बेसिकली हामीलाई पनि अब Uh-huh. त्यो नाम क्लिक भइरहेको इट्स कोइन्सिडेन्स मात्र भएको, इट्स नट चेन एट अल। Yeah, that is a big confusion going on के भने हुन्छ नि कतिवटा मैले इन्टरनेटमा आर्टिकलहरू पनि पढेँ टकिङ अबाउट when they are talking about Lord of the Drinks from Tamil, they are relating it with calling it an international chain and हुन्छ नि जुन चाहिँ इन्डियामा
पुणे बम्बई चेन्नईमा सबै ठाउँमा रहेछ नि त हो 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 हो। एन्ड lots of people are thinking it is the same हुन्छ नि it is the same chain which came to Nepal भन्ने धेरै कुराहरू रहेछ होइन मैले सुनेको एक्चुली so हामीले I just क्लब wanted to क्लब clarify that खोल्नुभन्दा पनि धेरै अगाडि नै वी ह्याड रेजिस्टर्ड दिस नेम एक्चुली बिकज इट वाज बेसिकली विदिप uh-huh. एन्ड मी वी ह्याड दिस आइडिया अबाउट द नेम लाइक हुन्छ नि सो आई मिन त्यतिखेर आई डोन्ट नो त्यतिखेर वी डोन्ट नो लाइक इट वाज त्यो नाम एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन पनि थाहा थिएन हामीलाई इन्डियामा सो okay इट वाज मैले भने इट बेसिकली इट वाज अ कोइन्सिडेन्ट अनि जब हामीले खोल्दाखेरि देन वी केम टु नो दिल्लीमा एउटा रेस्टुरेन्ट छ अरे लट अफ द ड्रिङ्क्स भन्ने कुरा वी इभन वेन दे सो इट इज बेसिकली नथिङ टु डु विथ द्याट इट इज मोर अफ अ इटरी प्लेस हुन्छ नि मोर अफ लाउन्ज थियो एन्ड वी ह्याड कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट आइडिया अबाउट इट हुन्छ नि सो तर वी ह्याड अलरेडी सिन्स वी ह्याड अलरेडी रेजिस्टर्ड द नेम एन्ड हामीसँग एउटा सबै चिज भइसकेकोले चाहिँ ओके वी लेट्स स्टिक विथ द सेम नेम because it's catchy name. It's the name we liked, and I'm sure that people is gonna love this name. But we just move forward on that one. right so yeah and when I talk about lot of the drinks and Mm-hmm. I was talking with my wife actually about lot of the drinks and she asked me the first question she asked me was हुन्छ नि why didn't Taiga opened in the opening of the LOD okay? Because it was advertised and we were so excited Right, about it. right, right, But right. at the last time, in the meantime, let's say Taiga cancelled the show or something like that happened, right? Right, right, So right. what exactly happened at that point? So actually, yeah, Tiger Kura came when LOD was construction phase में हुँदाखेरि कुरा हो. So basically, actually, Right. it was not our like sole event चाहिँ हाम्रो थिएन. It was more of a 50-50 event हाम्रो. So the organizer were Okay. Persha Productions were from London. So they are a couple good friends of Okay. mine. So they approached us and we said like, why not? Wow, like this is a good name and like if you're planning on this one, all right, let's work it out. It's gonna be fair. हाम्रो brandको लागि पनि राम्रो it's gonna work and at the same time it's a very big name. Why not? So we worked out in Yep. every possibility we could. Like हरेक चिजबाट we worked out. But I mean, unfortunately, Tiger had to cancel his show because of his some issues and all this. It's not only Nepal मात्र cancel गरेको थिएन उसले show. So it was basically Asia today cancel गरेको थियो उसले. So which was अब इनिसियल स्टेजमा त्यो हुँदा हामीलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो फिल भएको थियो किनभने बिकज मान्छेहरूको एउटा नेपालमा कस्तो ट्रेन्ड भइसकेको थियो नि ठुल्ठुलो नाम आउँथ्यो ए यो सो गट क्यान्सल ठुल्ठुलो नाम आउँथ्यो सलमान खान क्यान्सल यो क्यान्सल त्यो क्यान्सलहरू भइरहेको थियो सो एट द सेम टाइम टाइगर हुँदैन हामीलाई सेयर लाइक दिस नट गुड स्टार्ट मेन भन्ने हाम्रो पनि एउटा भएको थियो किन स्टार्टिङदेखि हामीले कन्स्ट्रक्सन फेजदेखि गरेको कुरा थियो त्यो सो इट हामीले धेरैको उहरू पनि आयो हाम्रो इभन द गाइज ह्याड स्टार्टेड सेलिङ टिकट्स अलमोस्ट सोल्ड आउटै भइसकेको थियो टिकट्सहरू इभेन्ट्स हुन धेरै बाँकी पनि थिएन तर अब देखुन आई मिन उसले पनि केही गर्न सकेन अब टाइगर आफैले क्यान्सल गर्यो भने आफैले भिडियो बाइक्स पठाइसकेपछि वी कुडन्ट हेल्प इट नोबडी कुड डु एनिथिङ अन द्याट वान किन इट्स वेन इट्स बिग नेम उनीहरूले वी क्यान फोर्स देम हुन्छ नि पैसा तिरिसकेपछि पनि वी क्यान फोर्स देम यु सुड डु भन्नु पनि नमिल्ने कन्डिसन्स थियो सो त्यो चिजले गर्दा क्यान्सल भएको सो चाहिँ पछि एक दुईवटा कुराहरू आयो किन द प्राइसेस डिन वर्क आउट पछि पनि आएको थियो कुरा टाइगरको होपफुली आएर न खास यो इयरको लागि पनि प्लान भइरहेको थियो नभएको छैन तर अब त्यस इयर त अब यस्तै भयो सो होपफुली नेक्स्ट इयर हुन्छ कि भन्ने कुरा छ कमिङ फ्युचर्स या कुरा चाहिँ त्यो टाइममा आइरहेको एकदम छ त्यो टाइममा इट वाज कस्तो भइरहेको थियो आई बिलिभ मार्समेलो गाट क्यान्सल अराउन्ड द सेम टाइम होइन अनि त्यसपछि द्याट इज वाइ लाइक इट बिकेम बिग न्युज किनकि टाइगाको फर्स्टमा एडभर्टाइज हुँदाखेरि पिपल वर स्पेकुलेटिङ द्याट होइन इट माइट बी सेम सिनारियो द्याट ह्यापन विथ मार्समेलो भन्ने कुरा भइरहेको थियो नि त र्युमर्सहरू भइरहेको थियो नि त एन्ड इट गाट क्यान्सल भनेपछि लाइक पिपल आर नट अवेर के भइरहेछ भनेर मैले खास गरी त्यो बेला टाइगाको वेबसाइट चाहिँ चेक गरेको थिएँ एन्ड आई सो द्याट हि ह्याड क्यान्सल द होल टुर अफ साउथ एसिया इट्सेल्फ सो आई न्यू अबाउट द्याट तर त्यही त मान्छेलाई त्यो एजुकेट गर्नु अलिकति गाह्रो छ आई मिन किनभने त्यो तिमीले भने जस्तै त्यो हिममा हिँड्दाखेरि मान्छेहरू त्यो रुमर्समा हिँड्दाखेरि मान्छेहरू ए यिनीहरू कतिले भने तिमीहरूको मार्केटिङ स्ट्राटेजी मात्र होला यो वाइ आर यु सेलिङ दिस नेम अल दिस भन्ने पनि मान्छेहरू थियो मैले भने एक्सक्युज मी लाइक वाइ वुड आई इभन डु द्याट अरू नाम सेल गर्थ्यो होला सेल किन टाइगरको नाम सेल गर्थ्यो होला हामीले सो आई मिन वी देन वी गेभ देम एज यु सेड लाइक वी गेभ देम हेर लाइक टाइगरको अफिसियल साइटमै गएर हेर्नु टाइगरको भिडियो बाइट्स हामीसँग आएको सो why would you fake on these kind of things भन्ने कुराहरू भयो होइन सो तर टाइगर वाज अगेन हामीलाई अगेन एज ए सेड लाइक नि फ्यु मन्थ्स ब्याक पनि टाइगर कुरा आएको थियो म्यानेजमेन्टबाट
सो इफ युआर इन्ट्रेस्टेड लेट्स डु इट भन्ने कुरा आएको थियो दे आर स्टिल थिङ्किङ अफ किन उनीहरू पनि नराम्रो लागेको थियो होला सो दे हर्ड द स्टोरिज होला दे न्युज एन्ड अल द थिङ्स होला सो होपफुली एज ए सेट कुरा नआएको होइन दिस इयर वी आर प्लानिङ अफ द्याट वान अब भएन सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट इयर हामी गर्छौँ होला सायद जो सुरुमा चाहिँ ठिक ठिकै भयो भने पछि राम्रो हुने रहेछ त्यस्तो एक्ज्याक्टली हो त्यो होइन किनभने सुरुमै अब राम्रो नभयो भने चाहिँ पछि एकदम राम्रो हुने रहेछ म सुरुमा अहिले हामी त्यो नभएपछि हामीले अर्को एउटा आर्टिस्ट थियो हामीसँग एएनटी हो भने त्यतिखेर आएर न अलिकति हुनै थियो त्यो रोलेक्स भन्ने गाना ग्रुप चल्ने आइम स्योर लाइक यु गाइज हेभ हर्ड द्याट सङ सो त्यो हामी इन्टरनेसनल आर्टिस्ट चाहिँ धेरै गरिसक्यौँ तर अब त्यो टाइगै नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अझै पनि त्यो बिचमा एज इज आई मिन इट्स बिन मोर देन अ इयर एन्ड युआर आस्किङ द्याट क्वेसन होइन सो बिचमा पनि क्वेसन गर्नेहरू साथीहरू धेरै थियो त्यो क्वेसन चाहिँ आयो किनकि लाइक एसेट हुन्छ नि मैले के अरे वाइफसँग कुरा गरेर थिएँ कि I believe this time podcast ma Rabin Shrestha from LOD and Manchin Shakya who has been in Ibyza and Platinum we are inviting them bhani kura gardaखेरि she asked me that because she is a big fan of Taiga हैन and she was hoping to be there and she asked like यो के रे Taiga किन्न आको चाहिँ सोध ल भनेर भन्दै थियो के so I thought I I'll believe make it is sure a long like if time Taiga back. happens you know I'll make sure I'll call you and let you know first like yeah, he's happening so if you want to get the ticket or things like this let your wife know about it भनिदिन्छु म for sure thank you so much है बिर्सिन सक्छ yeah so after that LOD let's again coming back to LOD you started REEF and after that you started Karma Lounge and you were involved in Karma Lounge REEF and then you went like you have now a lot of the drinks LOD like which I've been telling from the beginning the biggest baddest club in the town and like how did LOD the concept of LOD started and like let's say what prompted you so much ki huncha ni this should be done in Kathmandu and this should be done in Thamel it should be the biggest club bani how did you start it how did you even think like there is a business for a club so big in the middle of Thamel itself well actually it's not only me it's we teams हाम्रो एउटा हैन एउटा टिम छौँ सो बेसिकली मैले भने मेरो पर्सनली कुरा गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ इट वाज मोर अफ मैले भने त्यो यो लाइन नै मलाई एडिक्टेड भइसकेको थिएँ म यसमा एज ए चाहिँ लाइक इट वाज अलरेडी प्यासन त आफ्नो ठाउँमा सधैँ थियो मेरो होइन सो त्यो एडिक्सन भइसकेको थियो मलाई त्यो रातभरि काम गर्ने लाइक हुन्छ नि पार्टी गर्ने आई अलवेज लभ टु पार्टी लाइक हुन्छ नि जहाँ पनि जान्छु सो आई वाज ट्राभलिङ लाइक जुदी मी वी वर ट्राभलिङ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ माइल हुनुहुन्छ भोग हुनुहुन्छ सो बेसिकली हामी जहिले ट्राभल गर्दाखेरि द फर्स्ट थिङ वी गो इज लाइक क्लब जाने बाहिर विदेशको क्लब जाने हुन्छ थाइल्यान्ड जाऊ युरोप जाऊ वेयर एभर क्लब कस्तो सो इट वाज अलवेज इन आवर हेड हुन्छ नि क्लब भन्ने चिज किन रेस्टुरेन्ट गरिसक्यो कर्मा सोर अस अर्को एउटा नेक्स्ट लेभल चाहिँ देखाइदियो मलाई चाहिँ म पर्सनली मलाई भन्दाखेरि चाहिँ वेन वी स्टार्टेड कर्मा भन्दाखेरि यार बिकज वी वर भेरी न्यू टु क्लब बिजनेस त्यतिखेर तर वेन वी एन्टर इन्टु द्याट बिजनेस वेन वी स एभ्रिथिङ देयर अफकोर्स एज ए सेड लाइक हुन्छ नि मनी इज देयर लाइक फ्यामिली इज देयर नेम इज देयर एभ्रिथिङ इज देयर हुन्छ नि सो वाउ लाइक इट्स समथिङ म्यान लाइक तर त्यो कर्मभन्दा अगाडि पनि वी आर अलरेडी प्लानिङ एक्चुली एउटा क्लब छमेलमै क्लब खोल्ने चाहिँ प्लान गरिसकेको थियो त्यसमा चाहिँ रुदीप म माइला दाई भुपेन भन्नेहरूको साथी हुनुहुन्छ हामी साथी बसी हामी जहिले कुरा गर्थ्यौँ एउटा गर्नुपर्छ यार भने त्यति नै खेर क्लब कर्मको कुरा आयो कर्म वी डिड इट विथ इट वाज फर 2 years प्लस अनि त्यो गर्दा नै वी वर अलवेज लुकिङ फर राम्रो लोकेसन राम्रो प्लेस इट वाज मैले भने त्यो तुरुन्तै प्रम्प्टली आएको कुरा नै होइन त्यो इट वाज वी वर्किङ फर द्याट फर एलओडी त्यो 2 years इन एडभान्स हुन्छ नि आई मिन ग्राउन्ड वर्कहरू लाइक लोकेसन्सदेखि हरेक चिज प्लान गरिरहेको थियौँ सो लक्किली वी गट द भेन्यू जस्ट आई मिन बिसाइड हाम्रो रिफ विच इज भेरी इजी फर अस एन्ड अल दिस थिङ्स सो त्यो एरिया नै हामी चिनिसकेको थियो त्यो एरिया हामीलाई थाहा भइसकेको थियो सो द्याट युज टु बी बाइ अ पार्किङ लट अनि एज ए सेड वेन वी युज टु ट्राभल एन्ड अल दिस थिङ्स दिमागमा एउटा यार जे पनि हेर्ने पा हो यस्तो नेपालमा यस्तो गर्नु पायो भने नेपालमा उस्तो गर्नु पायो भने ए त्यस्तो चिज नेपालमा ल्याउनु पायो भने इट वाज अलवेज इन आवर हेड क्या एकदमै त्यो बिकज किन म मेरो पर्सनल चाहिँ कसो भने हामीले कुनै पनि ठुलो आर्टिस्टहरूको डिजेसहरूको नाम आउँदाखेरि गिग्सहरूको ठुलो कन्सर्टको कुरा आउँदाखेरि आई इभन युज टु ट्राभल लाइक इन्डिया एटलिस्ट हुन्छ नि दिल्ली मुम्बईतिर ठुल्ठुलो कन्सर्ट्सहरू ठुल्ठुलो सोहरू जान्थेँ क्या म
मलाई एकदम रहर लाग्थ्यो कि Mhm. सो सेम हुन्छ नि Uh-huh. ठुल्ठुलो नाम जस्तै वी आई वेन्ट टु टुमोरल्यान्ड लास्ट इयर त्यसरी नै गयौँ बिकज वी आर अलवेज फेसिनेटेड विथ दिस हुन्छ बिग आर्टिस्टहरू के सो वी थट लाइक हुन्छ नि हामी आफ्नै Uh, ठाउँ भयो भने त वी क्यान ब्रिङ देम हियर नेपाल एन्ड लाइक अल द नेप्लिज पिपल क्यान गेट द्याट इन्टरनेसनल त्यो फिल एउटा लिनु पाउँछ यहाँ नेपालमै भन्ने खालको एउटा त्यो दिमागमा चाहिँ जहिले uh, पनि देखेँ किनभने इफ वी रियली टक अबाउट मैले भने मलाई एउटा पर्टिकुलर आर्टिस्ट मलाई मार्टिन ग्यारिक्स मलाई हेर्नु मन लाग्यो भने मैले गएर हेरेर फर्किँदाखेरि इट विल कस्ट मी लाइक एनिथिङ फर इक्जाम्पल मैले नेपालमा या इट माइट yeah. बी भेरी कस्टली होइन तर ल्याउन सक्यो त्यही चिजले मलाई 2 लाख रुपियाँ खर्च Mhm. हुने या 1 लाख रुपियाँ खर्च हुने सोलाई यहाँ 10,000 20,000तिर हेर्न सकिन्छ वाइ नट आफ्नै ठाउँमा सो द्याट्स वाज इन आवर हेड हुन्छ नि रिदीप एन्ड वी अलवेज लाइक हुन्छ नि वर्क अन द्याट वान एकदमै हामी बसेर ब्रेन स्टमहरू गर्न थाल्यौँ लेट्स बनायो भने इन्टरनेसनल लेभलको बनाउँ कि क्लब त थियो अलिअलि इबिजा थियो सब भिक्ट्रीहरू थियो त्यतिखेर होइन तर वी वर Mhm. स्टिल लुकिङ फर समथिङ हुन्छ नट ओन्ली बिग बट समथिङ स्पेसल समथिङ इन्टरनेसनल हुन्छ नि एटलिस्ट इन्टरनेसनल आर्टिस्ट लिएर आउँदाखेरि दे लेट देम फिल द्याट वी आर डुइङ इन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म भन्ने खालको उनीहरूलाई नै फिल होस् भन्ने खालको कुरा चाहिँ हुन्छ नि त्यो हिसाब कन्सेप्टले चाहिँ हामीले वी वर्क अन द्याट वान सो डिजाइन्समा हाम्रो प्रणिता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हाम्रो साउन्ड टेक्निकली हेर्नेमा हाम्रो सचिन्द्र दाई हुनुहुन्छ सो वी स्याट हामी कपाल अफ धेरै मिटिङ्सहरू गऱ्यौँ त्यो कुरामा सो अनि फाइनली एलओडीको कन्सेप्ट आयो देन वी वर्क अन द्याट वान एक्चुली दाइ वाट अबाउट कर्मा अहिले चाहिँ Yeah. कर्ममा चाहिँ हामीले मैले र विद्युत प्रसाद हामीले चाहिँ छोडेको हामी एलओडी खोलेको सडन मन्थ्स पछि हामीले कर्म छोडेको थियौँ नट बिकज हामी अब एउटाको त्यो टाइमिङको कुरा थियो एउटा चाहिँ कस्तो क्लब बिजनेस सडन क्लब बिजनेस एउटा टाइम फ्रेम हुँदो रहेछ क्या सो लाइक इट वाज अलरेडी रनिङ फर 2 years प्लस सो वी वान्टेड टु ग्रो बिग Mhm. सो वी स्टार्टेड एलओडी अनि फेरि लाइक लोकेसन वाइज अल दिस थिङ्स हामीलाई अलिकति त्यो भइरहेको थिएन कि त्रिपुरेश्वर पुग्नुपर्ने अल दिस थिङ्स सो वी थट लाइक अलिकति फेरि अब यता पनि धेरै लगानी भइसकेको थियो एलइडीमा पनि सो इट वाज भेरी हार्ड कर्मलाई पनि कन्टिन्यू गर्नलाई सो वी थट लाइक हुन्छ नि कर्म चाहिँ अब ड्रप डाउन गरौँ यो चिजलाई भन्ने कुरा अनि हामी अर्को साथी हुनुहुन्छ कर्म सो ऊ आफैले पनि ओके अहिले उसलाई नगरौँ न त भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ सो वी लेफ्ट कर्म तर कर्म आई थिङ्क इज गन ओपन एक्चुली यो यही इयर ओपन गर्ने प्लान थियो तर नट त्यो वी आर नट इन्टु द्याट सिन कर्म चाहिँ कर्म आफैले अर्कै तरिकाले Mhm. बनाउनु खोजिरहेछ अहिले चाहिँ नट एज अ क्लबको हिसाबले होइन हि हेज गट डिफ्रेन्ट आइडियाज अन द्याट वान सो होपफुली अब नेक्स्ट इयर टर्ममा पनि खोल्छ होला तर स्याडली आइ एम नट इन्टु द्याट एट द मोमेन्ट Okay. So after talking all these, I know like we just talked with Manchin Dai and how platinum got affected with COVID-19 starting just like before it was he was able to open the like let's say opening of Ghar agadi nahi. And then talking about LOD, LOD has been in a scene for some time and it has been making biggest like biggest noise possible in the industry. Everybody wants to be there, and like all the celebrities, it's a hangout place for most of the celebrities nowadays, right? And when COVID-19 happened, all of these places being shut down immediately without any repercussions, no planning, so then it just came up suddenly. And if we talking about LOD, Robin, like how many employees do you have right now under your banner? We have almost 160 staff actually, like including our kitchen, survey, securities, and everything. So I'm saying 160 staff total. That's plus man. So Damn, approx, yeah. right? That's lots of people, like for whom whose employments that you guys are creating. Yeah. And when this COVID-19 happened, the business is zero, no income is coming up. So Mhm. what is the deal that we have with those employees, Well, and it's how are you still uh, managing the day by day of कसरी गर्ने, and what are the plannings that you have? या यो विषयमा हाम्रो धेरै कुरा पनि भयो मैले अरू एक दुईवटा सेसन्सहरू पनि गरेको थिएँ यो कुरामा सो इभन वी डु टक हाम्रो अरू रेस्टुरेन्ट्सहरू या अरू साथीहरूसँग कुराहरू भएको छ यो कुरामा चाहिँ बेसिकली अब हामीले इनिसियली जब कुरा आयो ल ल लकडाउन गर्ने रे भन्ने खालको कुरा आउँदाखेरि आई थिङ्क लाइक म एभ्रीबडी टुक इट सो लाइटली कि त्यतिखेर चाहिँ एकदम इनिसियल फेजमा चाहिँ 7 दिनको लागि 14 दिनको लागि मात्र त्यो दिमागमा 2 हप्ताको लागि बन्द गर्ने भन्ने खालको कुरा आउँदाखेरि विजस तर ओके 2 हप्ता हो 3 हप्तामा खोलिहालिन्छ सो बेसिकली त्यतिखेरको लागि हामीले इभन हाम्रो स्टाफहरूलाई पनि हामीले के भन्यो भने लाइक गाइज टेक इट एज अ एउटा अब तिमीहरू कति दसैँमा छुट्टी लिएको थिएन होला कति के थियो होला सो टेक इट एज अ लिभ हुन्छ नि पेड लिभ गरेर हिसाबले लिउ 2 हप्ता त्यसपछि विल बी ब्याक इन द सिन अगेन भन्ने खालको कुरा भएको थियो
तर अब things Uh, as you said like with no plans and all those things it went in a different direction. It like हुन्छ नि yeah, changed the yeah. whole thing. So बित्दै गयो 2 हप्ता भन्यो 3 हप्ता भन्यो 1 महिना बित्दै गयो then like of course किनभने they are part of our family, everybody is part of our family होइन. सो उनीहरू पनि एउटा Mhm. एक्सपेक्टेसन्स थियो हामीसँग हाम्रोबाट किन दे हेभ बिन देयर मोस्ट अफ देम दे हेभ बिन देयर फ्रम डे वान होइन. सो Mm. पार्ट अफ आवर Right. फ्यामिली नै हो. सो वी लाइक स्यालेरिजको कुराहरूमा दियौँ हामीले अगाडि फर्स्ट मन्थको होइन. तर अब हामीले पनि सोच हामी एट द सेम टाइम एज यु सेड हुन्छ नि नो बिजनेस नो इन्कम. हामी त्यत्रो हन्ड्रेड Mhm. फिफ्टी सिक्सटी स्टाफलाई सजिलो पनि थिएन. अहिले पनि सजिलो छैन भेरी Mhm. अनेस्टली भन्यो भने. सो इट्स नट इजी. अब कतिलाई अब अहिलेको हिसाबले चाहिँ अब गभर्मेन्ट इज ब्रिङिङ सम रुल्सहरू भन्ने छ एउटा एउटा सर्टन चिजहरू ल्याउँदैछ भन्दैछ होइन वेयर लाइक सर्टन पर्सेन्टेज दिने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन विच हेजन बी फिल फिक्स्ड यट आई थिङ्क. र हाम्रो रेस्टुरेन्ट क्लब बिजनेसमा चाहिँ अझै फिक्स गरेको छैन यति नै दिनुपर्छ या यति नै दिने भन्ने खालको कुरा आएको छैन. सो वी आर होपिङ एटलिस्ट यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट पनि अलिकति भित्र आओस्. सो मेबी लाइक त्यहाँ सर्टन चिज हुन्छ नि गभर्मेन्टसँग मिलेर हामीले पनि लबी गरेर एटलिस्ट सर्टन पर्सेन्टेज गभर्मेन्ट सर्टन पर्सेन्टेज हामीले या सर्टन पर्सेन्टेज स्टाफहरूले बियर गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा उनीहरूलाई पनि गाह्रो नपरोस् होइन हामीलाई पनि गाह्रो नहोस् Mhm. गभर्मेन्टलाई पनि गाह्रो नहोस्. सो तिनवटाको उसलाई चाहिँ एउटा एउटा मिटिङ गराएर होस् एउटा सर्टन चिजमा गएर चाहिँ एउटा सबैलाई के कसरी सजिलो हुन्छ त त्यो हिसाबमा जाउँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. Uh, बट एगेन एज लाइक इट्स नट बिन फाइनलाइज यट. सो होपफुल्ली चाँडै नै यो कुराको डिसिजन आओस् र एट द सेम टाइम हाम्रो स्टाफहरूलाई पनि गाह्रो उनीहरूलाई पनि गाह्रो नहोस् र हामीलाई पनि गाह्रो नहोस् भन्ने कुरा हो. सो वी आर वर्किङ अन द्याट. सधैँ सडन गाह्रो पर्नेहरूले दे हेभ बिन Mhm. कलिङ अस दे हेभ बिन कन्ट्याक्टिङ अस हामीले सक्ने हामीले गरिरहेछौँ अहिलेसम्म. Uh-huh. तर अब कहिले कतिसम्म भन्ने कुरा मात्र हो एक्चुली. सो वी आर इन भेरी कन्फ्युजन स्टेट. Right. कहिलेसम्म गर्ने त अब जहिले पनि राखिराख्नु पनि सक्दैन हाम्रो आफ्नो पनि चिज छ होइन. सो Mhm. त्यसले गर्दा अलिकति Mhm. गाह्रो चाहिँ Yeah. डेफिनेटली भइ नै रहेको छ. तर तर एट द सेम टाइम हामीले जे सक्छौँ जस्तो सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गर्न चाहिँ गरिरहेछौँ. Right. अनि Manchin दाइ, Yes. about platinum, like, were you guys already recruiting people? हुन्छ नि मान्छेहरू हायर गरिसक्नु भएको थियो? हायर पनि गरिसकेको थिएँ लगभग अब 115जना थियो होइन सबैलाई. Wow. कतिजनालाई Uh, कन्फर्म गरिसकेको थियो कतिजना कन्फर्म थिएन होइन. सो अब mhm. तिनीहरूलाई त्यस्तै रविनाले भन्नुभयो जस्तै उनीहरूलाई पठाउने बेला हामीले कन्फर्म गरेर ल यति बन्द हुन लाग्छ भनेर के पनि पठायो भने यति मात्र हो कि लकडाउन Mhm. हुन लाग्छ अब भोलिदेखि बन्द हो भनेर म्याक्सिमम् हामीले Uh, सोचेको भए 1 हप्ता 10 दिन हो सबैले सोचेको चाहिँ त्यही नै uh, हो. सो एक्ज्याक्टली हो. त्यही अनुसारले उनीहरूलाई ल तिमीहरू बिदामा जाऊ भोलि घर जाने भए पनि जाऊ भनेर पठाउन चाहिँ पठाइदिएको हो. mhm. अनि कतिजनाले एडभान्स लिने मान्छेहरूले एडभान्स लिने भनेर एडभान्स पनि दिएर पठायो उनीहरूलाई अझ. Okay. सो अब कन्डिसन Right. नै वर्ल्ड युनिभर्स नै त्यो त्यो अनुसारले एकदम होल्ड भइरहेछ होइन. त्यो Mhm. कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि के कसरी जान सकिन्छ अब हामीलाई पनि गाह्रो नहुने उनीहरूलाई पनि प्रब्लम नहुने गर्ने गरेर सबैलाई हेर्न थाल्यो भने पनि आफू नै पर्ला भन्ने पनि Mhm. हुन्छ होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि के अनुसारले अब गभर्मेन्टले के गर्छ गभर्मेन्टले गर्दै नगरे पनि हामीले कतिसम्मको गर्न सकिन्छ त्योसम्म चाहिँ जस्तै अब एडभान्सै दिइसक्यौँ हामीले होइन. अनि अब Mhm. गएर के गर्ने हो त्यो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले डिसिजन गरेर गर्छौँ. या Okay. So right, when this started lockdown, and Abhaya Subba from Abhaya and this team, and यस. just as she lives in Tamil Nida, and she had posted a status, kya? And she was saying that when she looked out of her window, uh, she didn't name which hotel or restaurant she was talking about, but she can see the back door of that hotel, and employees were gathered there, and all of them were crying because like lockdown हो अब कहिलेसम्म के हो भन्ने थाहा छैन. And पछि definitely hotels and restaurants are going to get closed. And like you said, when hotels and restaurants getting closed means no business. Or business नभएपछि maybe like you guys just said, you guys can help them for फर a अ वाइल month or एक्ज्याक्टली. maybe a bit more idea, but like it is not going to be a long term. And but see, we talked about this in our second episode when we talked about economical impact through COVID-19. And let's say there might be chances हुन्छ नि certain kind of jobs might not even be recreated after the pandemic, क्या? राइट. But because this is a global situation, Mhm. and पछि
there is no vaccines and there is no antidotes created yet, and they are still researching, and nobody knows when they are going to come up with it. Mhm. So government are saying that the public places, the place where people can be gathered, it might be closed for maybe a year or so, or a bit more than that, right? Right. अब कोही मान्छे जस्तै रेस्टुरेन्टमा काम गरेको, उसले 20औं वर्ष रेस्टुरेन्टमा काम गरेछ अरे, Mhm. 1 वर्षसम्म रेस्टुरेन्ट नखोल्ने भयो भने त वाट इज ही गोइङ टु डु? ही डजन्ट ह्याभ Exactly. एनी अदर एक्सपिरियन्स नि त, होइन? Oh, अब नेपालको केसमा, नेपाल इज अ बिग टुरिज्म कन्ट्री, होइन? अनि पछि टुरिज्म, इफ पेन्डेमिक हुन्छ नि, इफ इट कन्टिन्युज, देन टुरिज्म इज गोइङ टु गेट अ हिट. yeah. कोही मान्छे, Well, इफ ही it's इज already इन्भल्भ, has happened. Yeah. yeah, if someone who is involved in trekking हुन्छ नि, Mhm. ट्रेकिङ गाइड गरेर आएको छ अरे फर 2 decades, अनि पछि अब नेक्स्ट इयरसम्म त अब टुरिस्ट नआउने भयो भने लाइक इट इज गोइङ टु बी बिग प्रब्लम फर हिम नि Right, त, होइन? right, right. अनि रेस्टुरेन्ट बिजनेस त अझ हाम्रो एकदम फोर्थ फिफ्थमा आउँछ जस्तो लाग्छ। एकदम ह्याम्पर पर्ने भनेको ट्राभल एजेन्सी होइन, ट्रेकर्सहरू होइन, ट्रेकिङ एजेन्सी, अनि त्यसपछि अनि मोटो एभिएसनदेखि नै भनौँ न, टुरिस्ट एज यु सेड, एभिएसन भनौँ, एभिएसन, होटल बिजनेस भनौँ, होइन, यो सबभन्दा क्लब मेन डाइरेक्ट हिट गर्ने त तिनीहरू हो। तर एकदम त्यो एकदम हिट गरिसकेपछि कसरी चल्छ त, होइन, कन्ट्री कसरी चल्छ त? सर्कल उनीहरूले आएपछि अर्कोतिर पैसा जान्छ, अर्कोले अर्कोसँग गर्छ, सबैतिर इफेक्ट त गर्छ गर्छ। गर्छ गर्छ।